салом арз медорем ба ҳар яки шумо бинандаҳои азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза суҳбати телевизионии мо аз тариқи барномаи мавзӯи рӯз оғоз мешавад. дар барномаи ин соата мо масъалаҳои вобаста ба таъсири манфии бегонапарастиро ба фарҳанги миллиамон мавриди баррасӣ ва матраҳ қарор хоҳем дод. дар студияи телевизиони вилояти суғд ин лаҳза дар барномаи мавзӯи рӯз иштирок доранд илҳом худоидодзода, мудири шӯъбаи танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, номзади илмҳои таърих; ҳоҷи ҳусайн мусозода, раиси уламои вилоят, номзади илмҳои филологӣ; исломҷон раҳимов, номзади илмҳои филологӣ, фарҳангшинос. хуш омадед ба студияи телевизиони вилояти суғд ба суҳбати ин соатаи мо дар барномаи мавзӯи рӯз. воқеан ҳам имрӯз бегонапарастӣ ва таъсири он ба фарҳанги миллии мо аз мавзӯи рӯз аст, аз мавзӯи суҳбати рӯз аст, ки дар бисёр суҳбатҳо, умуман дар бисёр мавридҳо мутахассисони соҳа, умуман шаҳрвандони касбу корашон гуногун оиди ин масъалаҳо фикру андешаҳои худро баён месозанд. биёед шурӯъ мекунем аз он ки ҳамин гуна бегонапарастиро ба фарҳанги миллиамон то кадом андоза имрӯз мо ва ҳар яки мо шаҳрвандони кишвар эҳсос намуда истодем. марҳамат. илҳом худоидодзода, аз шумо оғоз мекунем. имрӯзҳо бегонапарастӣ яъне тақлид ба либос, фарҳанг ва ахлоқи бегона масъалаи мубрами ҷомеа ба ҳисоб меравад. яъне бегонашавии одоб ва расму оини либоспӯшӣ ин бегонашавии фарҳангиест, ки истиқлоли фикрӣ, ҳуввияти миллӣ ва фарҳанги миллатро халардор мерасонад. ва бо назардошти гуфтаҳои боло, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала оиди бартараф кардани воридшавии либосҳои бегона ва дар байни ҷомеа бисёртар ҳар як сиёсатмадору фарҳангиён ва зиёиёни мо, ки дар самти фаҳмондадиҳии моҳияти равандҳои муосир, мубориза бо ҳуруфоту иртиҷопарастӣ ва тақлид ба расму оинҳои бегона миёни ҷомеа бояд корҳои тарғиботиро тақвият бахшида, рисолати сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии худро дар назди халқу ватан содиқона бояд иҷро намоянд. яъне имрӯзҳо дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат чандин барномаву озмунҳо ва чорабиниҳои мақсаднок баҳри коҳиш додани воридот, фурӯш, талғиби либосҳои бегона ба фарҳанги миллӣ, инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани чунин либосҳо роҳандозӣ намудааст. гуфтан ба маврид аст, ки бегонапарастӣ ва тақлид аслан хоси мардуми тоҷик нест. он дар раванди ҷаҳонишавии фарҳангӣ ба кишвари мо расидааст. дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ агар мо назар афканем, сару либоси занону бонувони тоҷик дар ҳеҷ давру замон тақлиди кӯркоронаи идеяҳои динҳои гуногун набуд. яъне ки баръакс либосҳои исломии миллишудаи тоҷикон ин падидаи арзишманде буданд, ки дар баробари мансубияти диниро таҷассум кардан ҳуввияти миллии моро низ барҷаста нишон медоданд. аслан ба андешаи ман фарҳанги бегона бояд омӯхта шавад, аммо бо ақл, бо таҳлил ва барои рушд бояд фарҳанги бегона омӯхта шавад, на барои тақлид ва фирор аз фарҳанги худ. ин ва кори дастаҷамъомаи тамоми ҷомеа мебошад, ки имрӯз мо
با فرهنگ اجدادی خود، با سر و لباس و عرف و عادت‌های اجدادی خود ما امروز با احیای آنها که در اساس دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت امروزها در تمام قشرهای جامعه روی آوردن به خویشتن‌شناسی و به فرهنگ اصیل تاجیکی روانه کرده شده است. چاره‌بینی‌های مقصدناک در مقامات اجرای حاکمیت دولتی تمام شهر و ناحیه‌ها برای کاهش دادن سطح بیگانه پرستی و روی آوردن به فرهنگ ملی گذرانده شده است. اصلا لباس ملی از سطر چی فرقیت دارد؟ محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. تاجان عزیز، در دنیا میلیون ها، هزاران هزار ملت ها زندگانی می کند. هر یک ملت عرف و عادت خودش را دارد، لباسی ملی خودش را دارد. ما ملت تاجیک افتخار میکنیم که در هزار ساله ها ملت ما و دیگر ملت ها نمونه بود، نمونه عبرت بود. لباس ملی ما از دیگر ملت ها، مثلا از عرب یا هند یا افریقایی، البته فرق دارد. اگر ما جهت دینیش گیریم، از نگاه دین چی؟ مثلا میگن معنی سطر. معنای سطر لباس است. اصلا ستره یستر و سطرون پوشیدن است. حجب یحجب حجابون پوشیدن است. لباس گفته ای گپ. اینجا لباس دینی، لباس اسلامی گفته ای گپ نیست. اینجا معنای سطر، معنای اونچه بدن انسان را، هر چیزی که میپوشد نام اون رو چی میگویند؟ در عربی سطر میگویند، در عربی لباس میگویند. لباس هم زبان عربی است، سطر هم زبان عربی است، کلمه های عربی است اینها. لباس ملی ما یگان زمان در هزار ساله ها خلاف شریعت نبود. یعنی از ندانستن دین، از بیخبر بودن حقیقت اسلام، در عقیده بعض مردم همین چیز پیدا شده است که گویا لباس دینی باشد. در اصل لباس دینی نه در کتاب ها هست، نه در یکون فتواهای عالمگیری یا بزازیه فتاوای قاضی خان دیگر جا نگفته است که تو لباس سیاه پوش. هر کس با همان لباس ملی خودش عبادت میکند. خوب، اول همان وقتا که همین لباس ها پیدا شد هیچ کس کارش نبود، همه میپوشیدن، لیکن آهسته آهسته همان لباس را سیاسی کناندن. گفتن که با همین لباس باید تو نماز خوانی، زنک باید با همین لباس سیاه نماز خواند. یعنی اون لباسی که در هزار ساله ها مادران ما، آچه های ما، گذشتگان ما نماز خوانده آمدن، آنها را انکار کردن. گفتن که باید لباس همین لباس عربی باشد. برای چی اکنون لباس عربی؟ لباس عرب برای خودش است، لباس هند برای خودش است، لباس ترکی برای خودش است. یعنی امروز نگاه کنیم، ما عرب هیچ وقت لباس تاجیکی را، اطلس را نمی پوشد. شما باید زوری کنیدم که لباس اطلس را نمی پوشد، ادرس را نمی پوشد. لباس سیاه می پوشند چون عادت وی ها همین است. از قدیم الایام سیاه پوشیده آمدن. مثلا لباس سیاه خاص ملت ما نیست. از قدیم الایام لباس سیاه رو ما، مردم ما، در وقت تعزیه می پوشیدن. وقتی که مصیبت می آمد، خدا نگه دارد، لباس سیاه، یعنی می گفتن که لباس کبود پوشه یا لباس سیاه پوشه، برای اون که همان یک نمونه اظهار تعزیه هست. در مذهب ما یک مذهب تحمل پذیر است، چنانه که جناب عالی دائم تاکید میکنند. ما مذهب داریم، ما پیر مذهب داریم. ببینید این خدمت امام اعظم در اینجا هست که امام اعظم گفتن که هر یک نفر باید با همان عرف و عادت خودش، با زبان خودش نماز خواند، با دعا کند، با همان لباس خودش میتواند نماز را
یعنی عبادت رو ادا کند. مثلا در هند لباس سرخ است، در عرب لباس سیاه است، در شمالی آفریقا همه لباس سفید می پوشد چون که عادت بایها است. حتی در هند و در شمالی آفریقا لباس ندوخته همان متریال خودشون می پیچانند و هم لباس ملی آنها است. اونها برافت گوید که شما اطلس تاجیکی پوش، من میگم برادر تو کار خودت، این لباس ملی من است میگوید. بعد در یگان کتاب دینی رنگی لباس معین نشده است که باید لباس سیاه پوشیده نماز خواند. فرقش برای پروردگار و لباس سرخ است، سفید است، سیاه است، دیگر است، لیکن همان برای اون که در فکر مردم یک چیز سیاسی پیدا شود لباس رو سیاسی کناندند. مثلا امروز ما درک میکنیم که سیاسی کنانیدن اسلام بر ضرر اسلام است، بر ضرر دین است، بر ضرر ملت است، بر ضرر جامعه جهانی است، از آن جمله بر ضرر جامعه ما است. باید این رو ما درک کنیم. هر کسی که فتوا میدهد دانسته و نادانسته فتوا میدهد. امروز در شبکه‌های اینترنتی هر چیزی که آنها برآمده فتوا میدهند درباره لباس و درباره رفتار و درباره نمازخوانی و اکثر آنها بی مذهبی است. همان راه‌های نادرست را به مردم نشان میدهند، لباس را سیاسی میکنند. در اینجا البته من فکر میکنم که حاضر کم شده است، لیکن در اینجا اهل تجارت هم خدمتشان هست. باید آنها هم درک کنند که این خدمت به ملت نیست، این خدمت و همان کسانی که اسلام را سیاسی میکنند یا لباس را سیاسی میکنند. این خیانت به فرهنگ ملی ما است. باید این کار را نکنند. باید لباس را ما همچون لباس ملی افتخار داشته باشیم، با لباس ملی کاری کنیم که بیگانه پرستی این یک کلمه که تمام معنای غیر دینی، غیر مذهبی یا غیر ملی رو در بر میگیرد. یعنی انسان باید بیگانه پرست نباشد. مثلا هر کس باید در همون مذهبی خودش، در دینی خودش، در لباس ملی خودش زندگانی کند، وطنش را دوست دارد و قدر وطن رسد. خصوصا ما باید امروز ما چی نمیرسد؟ وطن ما الحمدلله تنج باشد، آرام باشد، وطن ما تحت راهبری پیشوای ملت ما سرجم باشد. اکنون یک لباس سیاه گفته باید ما کار نکنیم که و ملت ما و فرهنگ ما و عرف و عادت ما خلل وارد شود. بله. اسلام جان، به ما معلوم است که شما همچون فرهنگ شناس بسیار موادهای تاریخی دایر به فرهنگ ملی ما در مورد لباس پوشید، در مورد دیگر عنعنه های ملی ما در وسایل اخباری عامه، در روزنامه و جریده ها به چه میرسونید. اینجا میخواستم در ادامه صحبت از تاریخ لباس ملی ما مختصر خاطررسان میشدید و بعدا وابسته به موضوع صحبتمون میخواستم اندیشه های خود را پیرامون تاثیر بیگانه پرستی در مجموع و حیات اجتماعی ما نیز اندیشه های خود را بیان میکنید. مردم تاجیک به خصوص اگر زنهای مثال گیریم همه خیل خلق است، همه خیل ملت است که شاید تاریخ لباسش بایترین در جهان باشد. ما وقتی که دوره تجلیل جشن سامانیان بود، لباس های دوره سامانیان مقایسه کردیم با لباس های حاضره و همان وقت موده های پیش قدم جهانی امروز دوره سامانیان انده بود. یا اینکه در همین دوره زنان یک لباس های نوعی شامیانه بود. اگر امروز بگیریم اگر وچرنی پلاتی میگن، شامیانه های خدا ما بود که زنها شام میپوشیدند، وقتی شام میپوشیدند. یا اینکه مثلا وابسته به شرایط اقلیم، وابسته به گرمی هوا، به سرچوی هوا، حتی برای جویبارها رو نظر بگرفته لباس میدوختند که نه کدام لباس کدی باید از جوی گذشتن در کن و وقتی که بیرون میبرامد لباسی انا هم با موافق اقلیم با موافق میپوشید. وقتی که صحرا میبرامد مثلا به صحرا لباسی موافق و
гузаштагони мо хеле зирак буданд дар масъалаи либос. Масалан ҳамон либосеро дар мавсимаш ба бар мекарданд ки ба тани инсон фоида дошта бошад. беқапсаб пӯшидан вақти худаша дошт, карбос пӯшидан вақти худаша дошт, масалан қоқӣ пӯшидан вақти худаша дошт ки ин вақтҳои хеле хуб медонистанд. он вақт масалан қонуни мӯд ҷорӣ набуд, қонуни воқеии табиат ки ба инсон вогузор мекунад, масалан фасли сол, гармии сол, хунукии сол, ё ин ки либоси масалан ҳангоми боронӣ. мо имрӯз бисёр вақт ҳамин мебинем ҷавонҳо ҳамон либосе ки пишон дорад, сарпӯш дорад, ҳамино дӯст медоранд. вай либоси худамо буд, мо вай номаша тайласон мегуфтем. як либосе буд ки боронӣ мепӯшиданд, ҳамино болои сарашон мепартофтанд, номаш тайласон буд. ки мо дар таърих дорем ин чизоя, ҳамин намуди либосҳое дорем. ва ҳатто ҳамон мантие ки баъди хатм аврупоиҳо мепӯшиданд, аз мо гирифта шудагӣ ки рангаш сиёҳ буд, ҳамон як иҷозат медоданд барои он ки хатм кардаҳо ба ҳамон либоса мепӯшиданд. яъне як нишоне. мо хеле фарҳанги либоспӯшӣ ғанӣ доштем, қадима доштем. масалан шаб кадом либоса бояд пӯшад, хуб либосаш бояд карбос бошад ё суф бошад ё ки масалан чит бошад, ки фарҳанги хеле зиёд аст. ва хушбахтона бисёр муаррихони мо доир ба ин масъала таҳқиқоти зиёд гузаронидаанд. танҳо масалан як асари костюм средней азии ки вай аз ду ҷилд иборат аст, муаллифаш тоҷик аст, ё ки дар асарҳои Назирҷон Турсунов, дар асарҳои дигар муаррихон ин чиз хеле дақиқ гуфта шудааст. ва ҳатто ҳамин пойпӯши худомо ҳам ба ҳаёти ҳаррӯза мувофиқ буд ки кадом вақт кадомша пӯшад. ва ҳатто вақтҳое ҳам пешниҳод шуда буд ки ҳавои тобистон гарм бошад, пойлӯч гаштан майлаш буд, иҷозат буд, чунки вай табобати дошт хусусияти. мо ҳама чиз як қолаб, низом, як мавзунӣ бо табиат дошт. хуб дигар мо як шоир дорем, Қори Албиса. Қори Албиса як девон навиштааст. номи девонаш девони Албиса, яъне либосҳо. он қадар дар бори либосҳо ғазалҳо навиштааст. ҳатто масалан маснавӣ дорад ки кадом либос беҳтарин аст унҷо муайян кардан. ва дар яке аз ҳамин китобҳое ки вобаста ба таърихи миллати мо аст, як ишораи хеле хуб аст. дар ҳамон ҷо мегӯяд ки хандаовар аст вақте ки тоҷик либоси туркӣ пӯшад. дар ҳамон асри 15 ҳам аллакай ҳамин масъалаи танқид карда ки хандаовар аст агар тоҷик либоси туркӣ пӯшад. турк либоси худаша пӯшад, тоҷик либоси худаша пӯшад. рӯйрост гуфтанд, дар як мақола мо ҳамина гуфта будам. яъне мо як фарҳанг дорем, ғайр аз ин масалан асар дорем, асари бадиӣ ки як китоб, як девон, як шоир тамоми умриша доир ба либосҳо бахшидааст. ва ҳар як либос ғайр аз оне ки масалан тана мепӯшад, аз офтоб, аз хунукӣ ҳифз мекунад, боз маъноша дорад. ҳамин ҳар як рахи беқасаб, либоси беқасаб, матои беқасаб вай маъно дорад. ҳамин мисоли оддитаре намегирем, ҳамин рӯзи ҷомеа ба ҳамин рӯймол ё ки миёнбанд ё камарбанде ки мегӯем, вай маъно дорад. кӯдак бошад, то 13 соле бояд камарбандаш сурх бошад. вай ҷавон будагиша мефаҳмад, чунки ранги сурх дар фарҳанги милли мо рамзи ҷавон аст. ҷавон яъне бинем ки дар тӯйҳо сурх мебастанд кӯдакоға, ки ҷомеи пошоии зангор ба ҷомеи ҳамон камарбанди сурх. вай камарбанд боз гирду атрофаш ба нақшҳо дошт. вай нақшаш маъно дошт. масалан як нақшаш қӯшқорча, фӯта қӯшқорӣ мегӯянд ё ки рӯймоли қӯшқорӣ. вай рамз буд, вай ки аллакай вай кадом вақт ҳамуна нақши қӯшқорӣ мебаст миёнаш ба вақте ки вай ҷавон шавад. қатори мард ба дарод, марди камарбаста шуд, марди миёнаи мардия баст. яъне аллакай ба қатори сафи мардон даромад. ин маъноро дошт. баъд ранги ҳамон рӯймоле ки мебанданд дар мотам дигар буд, дар рӯзи масалан бозор рафтан дигар буд, синну сола муайян мекард. ҳамон рӯймолашо медиданд, мегуфтанд ки ин мардак аз ман калон, бояд ман вая ако гӯям ё ки амак гӯям. хурд бошад калонсол писарам мегӯяд. аз ҳамин рӯймол мефаҳмиданд ки синну солаш кадом аст. хуб ин як дар мисоли рӯймол ҳамин қадар гап аст ки вай мавҷаш чӣ маъно дорад, ки вай дарьё аст, об аст, зиндагӣ аст, вай аллакай домоди нав аст. ё ки ҳамин домоди нав масалан рӯзи аввали домодиш
رویمال سفید میبستند تا اینکه یک جوریش بیاد و همون نوبت گیرد از خودش. تنها یک رویمال به همین قدر. حالا ما مثلا همین جامعه میگوییم، حالا ما جامعه تنها میپوشیم و مضمونش فرهنگش نمیدونیم و کدام وقت چی خدمت میکند اینش نمیدونیم، یا اینکه عادی ترین چیز همین تاقی چستیه که ما میپوشیم نمیدونیم. خیلی چگولش هست. بعضا شهر میتونن تا این قلمفور یا دیگر تر یک چیزایی، لیکن وای فلسفه دارد. داخل وای به تمام فلسفی هم عرفانی هم جهانبینی تصورات دینی ما نفته است. متاسفانه شاید ما مغامبری کنیم، شاید به همین چیز توجه نکنیم. یعنی چیزای زنده کردن ما در کار است. وقتی که همین فنومنش معنای فلسفیش میفهمد، همین جوان‌ها به چند نفرشون گفتن به خوشی قبول کردن همین. حتی چند نفرشون از خونهشون رویمال برداشتن، استاد کدام وقت خیلی بسته میشد یاد دید گفتن. یعنی تشنه هستن. جوان‌ها همین چیزا دانستن میخوان. عیب در سری ماست که ما اون داده نتوانسته ایستاده. این طرفی مسئله هم است. یا اینکه عادی ترین چیزی که همین روز تاثیرش اجتماعیات برسانده ایستاده است، این بانگ خطر زدن در کار است. این یک تعصف ملتی ما است. از خوراک‌های ملی دست کشیده ایستاده. در خانواده‌ها فقط همون چیزهایی که زود تیار خود ایستادن. خب مایلش همون توش بیره یا اینکه دیگر چی آنهایی که کردن، لیکن زن‌های خانشین که میتوانند هم خوراک ملی کنند نه، خوششون به نمیآید، نمیکنند. این هم آهسته آهسته ما غلام میکنند، توسط شکم ما غلام دیگر ملت میکنند. از این چیز هم احتیاط شدن در کار است. من نمیدونم یگون برنامه کردن در کار است یا یگون روحش گفتن در کار است یا ترغیب زیاد کردن در کار است که در خانه هم کنند شوله موشک کنند، همون از پستونبه و از گوشت گوسفند، از پوست گوسفند بعضی چیزای پزند، همین چیزا ما داشتیم. برای چی ما این روز از دست میدیم؟ اینجا سوال به میان میآید که در سندهای معیاری حقوقی کشور ما برای یعنی که پوشیدن از بر کردن لباس بیگانه، عموما فروش لباس بیگانه، ترغیب لباس بیگانه چی مقررات هست یا خود پیش بینی شده است تا اینکه شهروندان از مقررات این قانونگذاری آگاه باشند؟ با نظر داشتی به میان آمدن ضرورت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان 20 میلیون سال 2024 در تهیه نو قبول گردید و ما میدانیم که همه قانون‌های قبول گردیده با نظر داشتی مهلت و اجرایش آن و در رفت اجرای آن قانون از جانب شهروندان وابسته به ضرورت‌های به میان آمده تغییرات‌ها وارد کرده می‌شوند. از آن جمله در قانون تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان نیز با نظر داشتی زیاد شدن فرهنگ بیگانه، وارد شوی سر و لباس و عموما اشیای بیگانه که به ملت صاحب تمدن تاجیک علاقمند نیست، در قانون در ماده 18 قانون مذکور سرخط 5 تغییرات وارد کرده شد که در اساس آن شهروندان و شخصان حقوقی جمهوری تاجیکستان عهدهدارند رکنهای فرهنگ ملی از جمله زبان دولتی و پوشیدن لباسهای ملی را رعایت نمایند. واردات، فروش، ترغیب لباسهای به فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباسها طبق قانونگذاری منع کرده شد و با یک اون چیزی که استادا در اینجا قید کردند و اوید فرهنگ و تعامل اجداد تاجیکان در انتخاب رنگ یکی از دانشمندان معروف و مفسر قرآن حسین واعظ کاشفی گفته است که در فرهنگ و تمایل اجدادی تاجیکان اساساً 3 رنگ سفید، رنگ سبز و بنفش جایهای خاصه داشت که این را در اثر بیزوال خودش فتوحاتنامه سلطانی قید کرده است که این از معرفت بلند از تاریخ بزرگ اجدادان ما اوید انتخاب رنگ و زیباپرستی آنها درک می‌دهد.
инчунин ҳар як рангро чунин шарҳ додааст ки ранги сафед яъне ки инро қабул кардани аҷдоди тоҷикон ин ранги рӯз аст яъне ки ранги субҳи содиқ ва равшанбахшӣ аст. ранги сабзу бунафш бошад ин гуфтааст ки ранги сабза ва об аст ки аз олиҳимматӣ ва зиндадилии ин мардум дарак медиҳад. яъне ки дар гузашта низ мо дар интихоби ранг либоси миллии худ мо мавқеи муайян ва хосаи худро доштем. мутаассифона имрӯз баъзе аз бонувон либосеро ба бар мекунанд ки рангаш комилан сиёҳ аст. воҷид омило, то кадом андоза ин дуруст аст ба андешии шумо? درست گفتید. چنانه که استاد اسلام جان رحیمو گفتن، انا همان شبکه‌های اینترنتی و فیلم‌های ترکی و دیگر ترغیبگری لباس هم هستند. از قدیم الایام در بالا ذکر کردیم که فقط در وقت مصیبت کمتر لباسی کبود میپوشیدن یا لباسی سیاه در بر میکردن برای شناختن همین صاحبی میت. بله، صاحب میت همون در بر میکردن. همون هم با ترغیب عقیده سالم از بین رفت که این چیز خوب نیست. باید عزا تعزیه صاحب میت خودش رو قدر به مشکلی ناندازه. حتی در دهه ها همین خیلی بود که همین قرص هاشون چرکین میشد، با همون قرص چرکین میگشتن زنها. 40 روز یا یک سال حتی. بله، بعضی حاضر هم و یک عادت نادرست است که میگویند در خانه ای که میت برآمده در آنجا جامه‌شویی نکنید. و این عرف ما نیست، این عرف دیگر ملت ها هست. یا لباس کهنه کرده پوشیدن یا لباسی چرکین پوشیدن، این از عرف عادت ما نیست. باید فرهنگ لباس پوشی ما چنانه که گذشتگان ما می پوشیدن امروز البته زمان جهانی شوی در شهرها هست، هم در عرف و عادت، هم در پهن شدن رویه ها، لیکن در دهات قریب که همین چیز دیده نمی شود. همه در دهات همه عرف و عادت، همه لباس ملی خودشان را می پوشند. برای همون در خلاصه من میگویم که باید ما بیگانه پرست نباشیم. افسوس کم باشد هم تا حالا هم وجود دارد. دوم، اهل تجارت با آنها من مراجعت میکنم که شما تجارت کنید که برای منفعت ملت، برای منفعت دیار ما باشد. ما باید ارزش های ملی را قدر کنیم، به آن افتخار داشته باشیم و ارزش های ملی خود احترام بخشیم. خصوصا نگذاریم که از نام دین مبین اسلام کسی سوی استفاده کند یا از لباس از نام دین اسلام سوی استفاده کند. دین اسلام دین نصیحت است، دین پاکیزگی است. چنانه که جناب عالی در سازمان ملل متحد در منبر سازمان ملل متحد گفتند که دین اسلام و اکستریمیسم، تروریسم یگان دخلی ندارند. این یک قهرمانی بود. برای همون باید ما آنچه امروز تحت رهبری پیشوای ملت ما سرجم شده است به قدر آن رسیم شکرانه کنیم. وقتی رسیده است که از جانب ما هم ترغیب لباس ملیمون پرزور کرده شود. در ولایت اوید این مسئله چگونه کاربری جریان دارد؟ سیاستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تربیه خویشتن‌شناسی مردم هدف‌های بلند ملت‌سازی دارد و در این ردیف باید یادآور شد که در جمهوری تاجیکستان دستورالعملی لباس‌های توصیوی برای دختران و زنان تاجیکستان تهیه شده است و نمود لباس‌های عنعنوی ملی ما با جلب طراحان و دانندگان عنعنه‌های لباس ملی تهیه شده و زنان و دختران سن سالهای گوناگون از 7 ساله تا 60 ساله و از آن بالا پوشیدن نوعهای لباس ملی معاصر تاجیکان را توصیه می‌دهد و تا به توصیه رسیدن این دستورالعمل با مقصد آموختن سبب و شرایط‌های رو آوردن زنان و دختران
духтарони кишварамон ба либосҳои ғайримиллӣ тадқиқоти социологӣ гузаронда шуд. яъне ки аз таҳлили натиҷаҳои тадқиқот бармеояд ки 34.8% занҳо ва духтарон танҳо ба хотири тақлидкорӣ ба бар карданд. либосҳои ғайримиллӣ ва бегонаро танҳо ба хотири тақлидкорӣ. ҳамагӣ 6.3% занҳо ва духтарон танҳо бо намоиш додани мазҳабӣ будани худ, яъне шумо ин рақамҳоро бинед ки дар тақлидкорӣ, яъне ки пас аз бисёри онҳо таҳлилон нишон медиҳад ки бисёри занҳо пас аз адои ҳаҷ ё умра баъди бозгашт ба хотири фарқ кардан аз дигарон либосҳои бегонаро ба бар карда василаи тарғиби он мегарданд. ин тадқиқотҳо нишон медиҳад ки бисёри онҳо на аз ҷиҳати диндор будан ё эҳтироми дини ислом, танҳо ба тақлид ба маданияту ахлоқи бегона ҳастанд. бале, мо ҳам албатта умедвор ҳастем, чун телевизиони вилояти суғд тасмим гирифтааст ки мин баъд ҳамин гуна суҳбатҳоро доир намояд. ҳамин як суҳбате ки оғоз кардем аз ин силсилаи барномаҳо, албатта қаблан ҳам буданд дар доираи дигар барномаҳо. мин баъд барои пешгирӣ намудани таъсири бегонапарастӣ, тақлидкорӣ ба фарҳанги миллии мо, ба ҳаёти иҷтимоии мо таъсири мусбии худро мерасонад. бо ҳамин ният суҳбати ин соатаро ба анҷом мерасонам. бинандаҳои азизу арҷманд, то дидор дар барномаҳои оянда дар барномаи мавзӯи рӯз. сеҳатманду сарбаланд ва хонаобод бошед.